നമസ്കാരം, ഞാൻ റെജിമോൻ ഡേവിഡ്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹിന്ദി മാസ്റ്റർ ഇൻ മലയാളം. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ 2021 എന്ന സീരീസിലെ 5ാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള 4 വീഡിയോകളിലായി നമ്മൾ കണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ പാഠ്, പ്രോക്തി രചയിത, സാരാംശ്, പ്രശ്നോത്തർ, ഡയറി, പത്ര, वार्तालाप, पटकथा, पोस्टर, ചരിത്രഗത വിശേഷതായെ, ലേഖ്, സമാചാർ യാ റിപ്പോർട്ട്, വാക്യ പിരമിഡ് എന്നിവയായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ 5ാമത്തെ വീഡിയോയിൽ സഹി മിലാൻ കരേ, കവിത കി ആസ്വാദൻ ടിപ്പണി, കവിതാംശ് കാ ആശയ, വ്യാകരൺ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുന്നു. സഹി മിലാൻ കരേ, ഈ 5 പാഠങ്ങളിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ 2021 5 പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സഹി മിലാൻ കരേ. ഒന്നാമത്തേത്, सुरेंद्र जी ने गणित के पीरियड में कॉपी फेंकते हुए उन्होंने कहा, बेला को साहिल के सामने. वलद भागत, बैठ अपनी जगह पर, बेला के बालों में पंजा फंसाया, शर्मिंदा महसूस हुआ, सुरेंद्र जी आएंगे. ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ 2 സൈഡിലെയും അത് ഓരോ ലൈനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കണം. ഉത്തരം, सुरेंद्र जी बेला के बालों में पंजा फंसाया, गणित के पीरियड में सुरेंद्र जी आएंगे, कॉपी फेंकते हुए उन्होंने कहा, बैठ अपनी जगह पर, बेला को साहिल के सामने शर्मिंदा महसूस हुआ. ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹി മിലാൻ കരേ എന്നുള്ളവയെല്ലാം ഓരോ പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മലയാള വിശദീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മലയാള വിശദീകരണം നൽകുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഇടതുഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദുക്കാൻദാറിനെ ബത്തായ, സാഹിലിനെ കഹ, ബേലാനെ കഹ, ബീർ ബഹുട്ടിയോं का रंग. വലതുഭാഗത്ത് कि हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, खून के जैसे लाल हैं, कि स्याही की बोतल अभी खाली हो गई है, कि मुझे पेन में स्याही भरवानी है. उत्तरम, दुकानदार ने बताया कि स्याही की बोतल अभी खाली हो गई है. साहिल ने कहा कि मुझे पेन में स्याही भरवानी है. बेला ने कहा कि हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं. बीर बहुटियों का रंग खून के जैसे लाल है. മൂന്നാമത്തേത്, बारिश आने में टूटे स्टूल की एक कील, आखिरी बारी वे स्कूल खुला तो. वलद भागत, एक दूसरे की चीज छू कर देख रहे थे, बेला के सिर पर सफेद पट्टी बांधी थी, 1.5 महीना बाकी था, साहिल की पिंडली में लग गई. उत्तरम, बारिश आने में 1.5 महीना बाकी था, टूटे स्टूल के एक कील साहिल की पिंडली में लग गई, आखिरी बारी वे एक दूसरे की चीज छू कर देख रहे थे, स्कूल खुला तो बेला के सिर पर सफेद पट्टी बांधी थी. नालामत ചോദ്യം, कस्बे से सटे इन खेतों में बीर बहुटी का रंग, मुझे दुकान से मूंगफलियों के हरे खेतों में. वलद भागत, स्याही भरवानी है, पीले फूल गीले होते थे, बीर बहुटियां खोजा करते थे, बेला के रिबन जैसा लाल है. उत्तरम, कस्बे से सटे इन खेतों में बीर बहुटियां खोजा करते थे, बीर बहुटी का रंग बेला के रिबन जैसा लाल है, मुझे दुकान से स्याही भरवानी है, मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल गीले होते थे. 5ാമത്തെ ചോദ്യം, घायल पड़े व्यक्ति को हम जानते हैं, किसी व्यक्ति को जानने का मतलब हताश व्यक्तियों की सहायता करना. वलद भागत, कि घायल व्यक्ति मुसीबत में है, सहायता की ज़रूरत है, हमारा कर्तव्य है उसकी हताशा, निराशा और संकट को जानना है. उत्तरम, घायल पड़े व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत है. हम जानते हैं कि घायल व्यक्ति मुसीबत में है. किसी व्यक्ति को जानने का मतलब उसकी हताशा, निराशा और संकट को जानना है. हताश व्यक्तियों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है. 6ാമത്തെ ചോദ്യം, घायल अपरिचित व्यक्ति को देखकर कह सकते हैं, 2 मनुष्यों के बीच यह कविता
कविता का अर्थ सरल है। वलद भागत मानवीय संवेदना होना जरूरी है कि व्याख्या की आवश्यकता नहीं है कि उसे हम नहीं जानते, मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है। उत्तरम घायल अपरिचित को देखकर कह सकते हैं कि उसे हम नहीं जानते। दो मनुष्यों के बीच मानवीय संवेदना होना जरूरी है। यह कविता मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है। कविता का अर्थ सरल है कि व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം, दो मनुष्यों के बीच सरल शब्दों वाले वाक्य, जो व्यक्ति मुसीबत में है पहली दो पंक्तियों में ही। वलद भागत स्वयं ही अपना मर्म कह देते हैं, कवि अपनी पूरी बात कह देता है, मनुष्यता का एहसास होना जरूरी है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। उत्तरम दो मनुष्यों के बीच मनुष्यता का एहसास होना जरूरी है। सरल शब्दों वाले वाक्य स्वयं ही अपना मर्म कह देते हैं। जो व्यक्ति मुसीबत में है उसे हमारी मदद की जरूरत है। पहले दो पंक्तियों में ही कवि अपनी पूरी बात कह देता है। एटामद रित्का दुरूह दुस्साहसी अकेली। वलद भागत चक्रव्यूह आवास टूटा पहिया अभिमन्यु। उत्तरम रथ का टूटा पहिया, दुरूह चक्रव्यूह, दुस्साहसी अभिमन्यु, अकेली आवास। उन्पदावंत ചോദ്യം, मोरपाल सारे दिन छोटू को अच्छी तरह, मिहिर सारे दिन रणविजय को। वलद भागत राजमा चावल ले आता, स्कूल जाना पसंद नहीं था, छाछ ले आता, हिंदी मालूम था। उत्तरम मोरपाल सारे दिन छाछ ले आता, छोटू को अच्छी तरह हिंदी मालूम था, मिहिर सारे दिन राजमा चावल ले आता, रणविजय को स्कूल जाना पसंद नहीं था। पतावंत ചോദ്യം, मिहिर यूनिफॉर्म मोरपाल को छोटू को लूसी मैडम वादा करती हैं। वलद भागत कलाम नाम से जानना पसंद था कि वे उसे दिल्ली ले जाएंगी, पहनना हमेशा ढाला करता, शादी में भी यूनिफॉर्म पहनना पसंद था। उत्तरम मिहिर यूनिफॉर्म पहनना हमेशा ढाला करता, मोरपाल को शादी में भी यूनिफॉर्म पहनना पसंद था, छोटू को कलाम नाम से जानना पसंद था, लूसी मैडम वादा करती हैं कि वे उसे दिल्ली ले जाएंगी। 11ാമത് नील माधव पांडे मोरपाल मिहिर छोटू। वलद भागत राजमा चावल कलाम अयाम कलाम छाछ। उत्तरम नील माधव पांडे अयाम कलाम, मोरपाल छाछ, मिहिर राजमा चावल, छोटू कलाम। 12ാമത് ചോദ്യം, रणविजय मिहिर मोरपाल छोटू या कलाम। वलद भागत चाय की दुकान में काम करने वाला, किसान का पुत्र, राणा का बेटा, लेखक। उत्तरम रणविजय राणा का बेटा, मिहिर लेखक, मोरपाल किसान का पुत्र, छोटू या कलाम चाय की दुकान में काम करने वाला। 13ാമത് ചോദ്യം, रोज स्कूल जाना, शादी में भी मोरपाल, मिहिर का मित्र मोरपाल, रविवार की छुट्टी। वलद भागत यूनिफॉर्म पहनकर आता था, मोरपाल को बुरी लगती थी, मिहिर को पसंद नहीं था, रोज स्कूल आता था। उत्तरम रोज स्कूल जाना मिहिर को पसंद नहीं था, शादी में भी मोरपाल यूनिफॉर्म पहनकर आता था, मिहिर का मित्र मोरपाल रोज स्कूल आता था, रविवार की छुट्टी मोरपाल को बुरी लगती थी। 14ാമത് ചോദ്യം, स्कूल की छुट्टी मिलने पर मोरपाल का घर छोटू तय करता है कथा के अंत में। वलद भागत की चिट्ठी कलाम को दिल्ली जाकर खुद देगा, छोटू को अपनी मंजिल मिलती है, स्कूल से बहुत दूर था, लेखक घर में खुशी मनाता था। उत्तरम स्कूल की छुट्टी मिलने पर लेखक घर में खुशी मनाता था, मोरपाल का घर स्कूल से बहुत दूर था, छोटू तय करता है कि चिट्ठी कलाम को दिल्ली जाकर खुद देगा, कथा के अंत में छोटू को अपनी मंजिल मिलती है। 15ാമത് मोरपाल मिहिर रणविजय को छोटू। वलद भागत
कीमती कपड़े खरीदता था, सबका दिल जीत लेता था, छाछ का डिब्बा लाता था, परीक्षा में डर लगता था। उत्तरम, मोरपाल छाछ का डिब्बा लाता था, मिहिर कीमती कपड़े खरीदता था, रणविजय को परीक्षा में डर लगता था, छोटू सबका दिल जीत लेता था। 16वां ചോദ്യം, मोरपाल ने पहले कभी मोरपाल के घर से आया, देरी पट्टी पर उनका सौदा था। वलद भागത്ത് बड़ा सा छाछ का डिब्बा मिहिर को, घेल खंडी में अदला बदली का, राजमा देखा भी नहीं था, बैठने की जगहें भी पास ही थी। उत्तरम, मोरपाल ने पहले कभी राजमा देखा भी नहीं था, मोरपाल के घर से आया बड़ा सा छाछ का डिब्बा मिहिर को, देरी पट्टी पर उनकी बैठने की जगहें भी पास ही थी, उनका सौदा था घेल खंडी में अदला बदली का। 17वां ചോദ്യം, बिना छलकाए तेज बारिश के दिनों में ढाणी में काम करने वाले छोटू विदेशी भाषा। वलद भागത്ത് स्कूल में छुट्टी होती थी, जल्दी सीख लेता है, छाछ कैसे लाएगा, बच्चों को छोटू कहकर बुलाते हैं। उत्तरम, बिना छलकाए छाछ कैसे लाएगा, तेज बारिश के दिनों में स्कूल में छुट्टी होती थी, ढाणी में काम करने वाले बच्चों को छोटू कहकर बुलाते हैं, छोटू विदेशी भाषा जल्दी सीख लेता है। 18वां रणविजय भाषण में छोटू का सपना, रणविजय ने छोटू को फिल्म में हमारे नायक का। वलद भागത്ത് असल नाम कलाम नहीं है, प्रथम पुरस्कार पाता है, कलाम के जैसे बनना है, घुड़सवारी सिखाई। उत्तरम, रणविजय भाषण में प्रथम पुरस्कार पाता है, छोटू का सपना कलाम के जैसे बनना है, रणविजय ने छोटू को घुड़सवारी सिखाई, फिल्म में हमारे नायक का असल नाम कलाम नहीं है। 19वां, माँ की आवाज़ फटकर दर्शकों ने देर तक, मैनेजर एक रुमाल लेकर आया, चार्ली स्टेज पर पहली बार आया। वलद भागത്ത് और पैसे बटोरने लगा और माँ आखिरी बार फुसफुसाहट में तब्दील हो गई, खड़े होकर तालियां बजाई। उत्तरम, माँ की आवाज़ फटकर फुसफुसाहट में तब्दील हो गई, दर्शकों ने देर तक खड़े होकर तालियां बजाई, मैनेजर एक रुमाल लेकर आया और पैसे बटोरने लगा, चार्ली स्टेज पर पहली बार आया और माँ आखिरी बार। 20वां ചോദ്യം, उड़ते हुए झल्लों के बीच चार्ली ने, पहले मैं ये पैसे बटोरूंगा, लोगों ने माँ से हाथ मिलाकर, इस अभद्र शोर ने माँ को। वलद भागത്ത് स्टेज से हटने को मजबूर कर दिया, उसके छोटे बच्चे की तारीफ की, जैक जोन्स का मशहूर गीत गाया और उसके बाद गाना गाऊंगा। उत्तरम, उड़ते हुए झल्लों के बीच चार्ली ने जैक जोन्स का मशहूर गीत गाया, पहले मैं ये पैसे बटोरूंगा और उसके बाद गाना गाऊंगा, लोगों ने माँ से हाथ मिलाकर उसके छोटे बच्चे की तारीफ की, इस अभद्र शोर ने माँ को स्टेज से हटने को मजबूर कर दिया। 21वां ചോദ്യം, चार्ली पर्दे के पीछे खड़ा, दुनिया के सबसे बड़े शोमैन का चार्ली ने जनता में गाना अभी आधा ही हुआ था कि। वलद भागത്ത് गुदगुदी फैला दी थी, वह आवाज के तमाशे को देख रहा था, स्टेज पर पैसों की बौछार शुरू हो गई, यह पहला शो था। उत्तरम, चार्ली पर्दे के पीछे खड़ा, वह आवाज के तमाशे को देख रहा था, दुनिया के सबसे बड़े शोमैन का यह पहला शो था, चार्ली ने जनता में गुदगुदी फैला दी थी, गाना अभी आधा ही हुआ था कि स्टेज पर पैसों की बौछार शुरू हो गई। ഇത്രയുമാണ് സഹി മിലാൻ കരീം, ഈ 5 പാഠങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായ സഹി മിലാൻ കരീം. അടുത്തതായി ടൂട്ട പഹിയ എന്ന കവിതയുടെ ആസ്വാദന ടിപ്പണി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ആസ്വാദന ടിപ്പണി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: ശീർഷക് അഥവാ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം, ഭൂമിക അഥവാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അതിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ട കാര്യം 3 പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ്, ഹെഡിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 3 പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആസ്വാദന ടിപ്പണി തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അതിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അതിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കവി, കവിത, വിഷയ കാ പരിചയ, ശീർഷക കാ ഔചിത്. അതായത്
കവിയുടെ പേര്, കവിതയുടെ പേര്, വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തൽ, ശീർഷകത്തിൻ്റെ ഔചിത്യം. ഇത് 1-2 വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാകും. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് വരുന്നത് വിശ്ലേഷണം അഥവാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിതയുടെ വ്യാഖ്യാനം അല്ല ഒരു ആസ്വാദൻ ടിപ്പണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതായത് കവിതാസേ ഹംനെ ജിൻ പങ്ക്തിയോ കാ ആസ്വാദൻ കിയ ഉൻകെ ബാരെ മേ ലിഖന. നമ്മൾ കവിതയിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ വരികളാണോ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുക. അതാണ് ആസ്വാദൻ ടിപ്പണി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എങ്കിലും കവിതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യ എഴുതി കാണുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ അഥവാ ഉപസംഹാരം. അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: പ്രാസംഗികത, കവിതയുടെ സാന്ദർഭികത്വം; സന്ദേശ്, ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ സന്ദേശ്, മെസ്സേജ്; അപ്നാ ദൃഷ്ടികോൺ, ഈ കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ടൂട്ടാ പഹിയ കവിതയ്ക്ക് ആസ്വാദൻ ടിപ്പണി തയ്യാർ കരേ. ഉത്തരം: നമുക്ക് നേരിട്ട് കവിതയുടെ പേരെഴുതി ആസ്വാദൻ ടിപ്പണി എന്നെഴുതാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ മുജെ ഫേങ്കോ മത്, എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് എന്നാണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി കെ മഹാൻ കവി ധർമ്മവീർ ഭാരതിക്ക് പ്രസിദ്ധ കവിത ഹേ ടൂട്ടാ പഹിയ. ഹിന്ദിയിലെ മഹാനായ കവി ധർമ്മവീർ ഭാരതിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ കവിതയാണ് ടൂട്ടാ പഹിയ. इस कविता से कवि यह बताना चाहते हैं कि दुनिया में हर वस्तु का अपना अपना महत्व है. ഈ കവിതയിൽ കവി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്: ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിനും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്, കവി ടൂട്ടാ പഹിയ कहने के जैसे कहता है. കവി പൊട്ടിയ ചക്രം പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്നു. മേ രഥ് കാ ടൂട്ടാ പഹിയ ഹൂം, ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രമാണ്. ലേക്കിൻ മുझे തുച്ഛ് സമജ്കർ നഹി ഫേങ്ക് ദേന ചാഹിയെ, പക്ഷേ എന്നെ നിസാരൻ എന്ന് കരുതി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയരുത്. महाभारत युद्ध में अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु ने अधर्म के पक्ष में लड़ने वाले योद्धाओं को चुनौती देकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ അർജുനന്റെ വീരനായ പുത്രൻ അഭിമന്യു അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് പോരാടുന്നതായ യോദ്ധാക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ കടന്നു. बड़े बड़े महारथियों ने अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी निरायुध अभिमन्यु को कुचल देना चाहा. മഹാന്മാരായ മഹാരഥികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പക്ഷം അസത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുകൂടി ആയുധമില്ലാത്തതായ അഭിമന്യുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അഭിമന്യുവിനെ ഉൻകാ മുക്കാബല करने के लिए रथ के टूटे पहिए का सहारा लिया. അഭിമന്യു അവരെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രത്തെ ആശ്രയിച്ചു. ഉസ് പ്രകാർ കി അധാർമിക ഘടന ആജ് ഭി സംഭവ ഹെ. അത്തരത്തിലുള്ള അധാർമികമായ സംഭവം ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണ്, നടക്കുന്നുണ്ട്. തബ് മേരെ ജൈസെ ടൂട്ടെ പഹിയെ കാ സഹാര ലേന പഡ്താ ഹെ. അപ്പോൾ എന്നെ പോലെയുള്ള പൊട്ടിയ ചക്രത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇസ്ലിയെ മുझे മത് ഫേങ്കേ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ വലിച്ചെറിയരുതേ. ഇസ് കവിത കി ഭാഷ സരൾ ഹെ. ഈ കവിതയുടെ ഭാഷ സിമ്പിളാണ്. കവിത അത്യന്ത പ്രാസംഗിക് ഹെ. ഈ കവിത അത്യന്തം സാന്ദർഭികത്വം ഉള്ളതാണ്. അപ്നെ വിചാരോं को व्यक्त करने में കവി പൂർണ്ണ സഫൽ हुए हैं. തൻ്റെ ചിന്തകളെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ കവി പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് കവിതാംശ കാ ആശയം. കവിതാംശൻ്റെ ആശയം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാകും. ആസ്വാദൻ ടിപ്പണി പോലെ പാരഗ്രാഫുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടതില്ല. ഇതിൻ്റെ ആശയം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും. ചോദ്യം: മേ രഥ് കാ ടൂട്ടാ ഹുവാ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत. क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए. इन पंक्तियों का आशय लिखें. ഈ വരികളുടെ ആശയം എഴുതുക. उत्तरम: ये भाग हिंदी के महान कवि धर्मवीर भारती की टूटा पहिया नामक कविता से लिया गया है. ഈ ഭാഗം ഹിന്ദിയിലെ മഹാനായ കവി ധർമ്മവീർ ഭാരതിയുടെ ടൂട്ടാ പഹിയ എന്ന പേരിലുള്ള കവിതയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. യഹ കവി ടൂട്ടാ പഹിയ कहने के जैसे कहते हैं मैं रथ का टूटा हुआ पहिया. ഇവിടെ കവി പൊട്ടിയ ചക്രം പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്നു, ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രമാണ്. ലേക്കിൻ മുझे അനുപയോഗി സമജ്കർ മത് ഫേങ്കോ. എന്നാൽ എന്നെ
ഉപയോഗമില്ലാത്തത് എന്ന് കരുതി വലിച്ചെറിയരുത്. महाभारत युद्ध के दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देकर वीर अभिमन्यु आने के जैसे कोई वीर आए. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ദുരൂഹമായ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ അക്ഷൗഹിണി സേനകളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വീരനായ അഭിമന്യു വന്നതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വീരന്മാർ വന്നേക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेले निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. इन पंक्तियों का आशय लिखें. उत्तरम, यह भाग हिंदी के महान कवि धर्मवीर भारती की टूटा पहिया नामक कविता से लिया गया है. ഈ ഭാഗം ഹിന്ദിയിലെ മഹാനായ കവി ധർമ്മവീർ ഭാരതിന്റെ टूटा पहिया एന്ന कवितയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. यह कवि टूटा पहिया कहने के जैसे कहते हैं, महाभारत युद्ध में बड़े बड़े महारथी वीर अभिमन्यु को छल से मार डाला. ഇവിടെ टूटा पहिया പറയുന്നത് പോലെ കവി പറയുന്നു, മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ വലിയ വലിയ മഹാരഥികളായ ആളുകൾ വീരനായ അഭിമന്യുവിനെ ചതിയിൽ കൂടി കൊന്നുകളഞ്ഞു. इस प्रकार का छल आज भी हो रहा है. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചതി ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഭിമന്യു के जैसे कोई हथियार न होकर आने पर, അഭിമന്യുവിനെ പോലെ ആരെങ്കിലും ആയുധമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ, മേ രഥ കാ ടൂട്ടാ ഹുവാ पहिया, ഞാൻ രഥത്തിന്റെ പൊട്ടിയ ചക്രം, उसकी ओर आने वाले ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूं, അവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നതായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളെ എന്നെ കൊണ്ട് നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले. इन पंक्तियों का आशय लिखे. उत्तरम, यह भाग हिंदी के महान कवि धर्मवीर भारती की टूटा पहिया नामक कविता से लिया गया है. यहाँ कवि टूटा पहिया कहने के जैसे कहते हैं, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ. ഇവിടെ കവി പൊട്ടിയ ചക്രം പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്നു, ഞാൻ രഥത്തിന്റെ പൊട്ടിയ ചക്രമാണ്. മുझे तुझ या निसार समझकर मत फेंके, എന്നെ നിസാരനെന്ന് കരുതി വലിച്ചെറിയരുത്. महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जिस प्रकार टूटे पहिए का आश्रय लिया, उस प्रकार आज के जमाने में सच्चाई टूटे पहिए का आश्रय ले. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ അഭിമന്യു എങ്ങനെയാണോ പൊട്ടിയ ചക്രത്തെ ആശ്രയിച്ചത്, അതുപോലെ ഈ കാലത്ത് സത്യസന്ധത പൊട്ടിയ ചക്രത്തെ ആശ്രയിച്ചേക്കാം. ഇത്രയുമാണ് ആശയങ്ങൾ, കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾ ഈ 5 പാഠഭാഗങ്ങളിലുള്ളതായ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാകരണ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് കാ, കെ, കി. ഇന്റെ, ഉടെ, ലേ, ഉള്ള എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാള രൂപം. ഇത് വിഭക്തി എന്നോ കാരകെന്നോ പരസർഗ് എന്നോ ഒക്കെയാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വിഭക്തി അഥവാ പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, കാരക് അഥവാ കേസ് എൻഡിങ്, പരസർഗ്. അതായത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കാ, കെ, കി ഇവ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു ശബ്ദത്തിന് മുൻപ്, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് എഴുതുമ്പോൾ കാ ആണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന വാക്ക് പുല്ലിംഗ ഏകവചനമായിരിക്കും. കെ എന്നാണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന വാക്ക് പുല്ലിംഗ ബഹുവചനമായിരിക്കും. കി എന്നാണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന വാക്ക് പുല്ലിംഗ ഏകവചനമോ ബഹുവചനമോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി, കിരൺ ഗോപാൽ കാ ബേട്ടാ ഹേ, കിരൺ और अरुण गोपाल के बेटे हैं. रीना लीला की बेटी हैं. रीना और नीना लीला की बेटियां हैं. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത 2 വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു വാക്കിന് ഒരു പുല്ലിംഗ ശബ്ദമാണെങ്കിൽ, പുല്ലിംഗ ഏകവചന ശബ്ദം, ഇപ്പം ബേട്ട എന്ന വാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ ബേട്ട എന്നതിന് ശേഷം ആ വാക്കിന് ശേഷവും അതിന് മുമ്പും പ്രിപ്പോസിഷൻ വരികയും ആ വാക്കിന് ശേഷമുള്ള വാക്ക് ക എന്ന ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഗോപാൽ കാ ബേട്ട കിരൺ ഹേ, ഗോപാൽ കാ ബേട്ട കിരൺ ഹേ എന്നാണ് ഇത് ഒരു രീതിയിൽ. എന്നാൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഗോപാൽ
കെ ബേട്ടെ കാ നാം കിരൺ ഹേ. ഗോപാലിൻ്റെ മകൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് ഏകവചനമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ബഹുവചന രൂപത്തിൽ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിനു മുമ്പ് ക എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കെ എന്നായി മാറുന്നു. അതുപോലെ ബഹുവചന രൂപമാണ് എങ്കിൽ അത് ഓം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ഗോപാൽ കെ ബേട്ടോ കെ നാം കിരൺ ഓർ അരുൺ ഹേ. ഇവിടെ ഈ അവസാന 2 വാക്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആദ്യത്തെ 4 വാക്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് കി. എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ കാ കെ കി റൈറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ദീർഘം ഈ വരുന്നതായ കി പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ്, അതായത് ഹ്രസ്വം ഇ, അതായത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആദ്യത്തെ കാ കെ കി എന്നിവ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ കി കൺജങ്ഷൻ അഥവാ യോജക് ആണ്. കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാൽ അഥവാ എന്ന്. ഇവിടെ കി ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: സദാ സച്ച് ബോലോ ഗാന്ധിജീനെ കഹ. ഇത് തമ്മിൽ 2 വാക്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ 2 വാക്യങ്ങളെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഗാന്ധിജീനെ കഹ കി സദാ സച്ച് ബോലെ. അതായത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഏതാണോ അത് രണ്ടാമത് കീക്ക് ശേഷം ചേർക്കുക. ആരാണോ പറഞ്ഞത് ആ പേരുകൾ ആദ്യം കൊടുക്കുക. ഗാന്ധിജീനെ കഹ കി സദാ സച്ച് ബോലെ. രണ്ടാമത് ജോർ സെ പഠോ അധ്യാപക് ने कहा. ഉത്തരം അധ്യാപക് ने कहा कि जोर से പഠേം. ഇവിടെ ജോർ സെ പഠോ എന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ പഠോ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം പഠേ എന്ന് എഴുതുക. അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൽ छुट्टी है पिताजी ने कहा. ഉത്തരം पिताजी ने कहा कि कल छुट्टी है. നാലാമത്തെ ചോദ്യം ബാഹർ ജാക്കർ ഖേലോ മാതാജി ने कहा. ഉത്തരം മാതാജി ने कहा कि ബാഹർ ജാക്കർ ഖേലെ. അതായത് ഇതും ജാക്കർ ഖേലോ എന്ന് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഖേലെ എന്ന് എഴുതണം. അതായത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചാണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും ഉത്തരം ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചുമാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഖേലോ എന്നാണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അവിടെ ആ മാറ്റം വരുത്തണം. അഞ്ചാമത് ഹം കുച്ച് ദൂർ ചലേം അതുൽ ने कहा. അതുൽ ने कहा कि हम कुछ दूर चले. അടുത്തത് സർവനാം അഥവാ പ്രോനൗൺ. നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ പ്രധാനമായി 15 പ്രോനൗൺസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. മേ ഞാൻ, ഹം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ, തു നീ, തും നിങ്ങൾ, ആപ് താങ്കൾ അദ്ദേഹം, യഹ് ഇവൻ ഇവൾ ഇത് ഈ, യേ ഇദ്ദേഹം ഇവർ ഇവ ഈ, വഹ് അവൻ അവൾ അത് ആ, വേ അദ്ദേഹം അവർ അവ ആ, ജോ ഏകവചൻ. ഇത് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ മലയാള രൂപം അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാറില്ല. അതായത് അതിനൊരു രൂപം ഏതൊരുവൻ, ഏതൊരുവൾ, ഏതൊന്ന് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ വൺ ഹൂ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബഹുവചന രൂപം ജോ ബഹുവചൻ. അടുത്തത് കോയി ഏകവചൻ ആരോ ഏതോ, കോയി ബഹുവചൻ ആരെല്ലാമോ ഏതെല്ലാമോ, കോൻ ഏകവചൻ ആര് ഏത്, കോൻ ബഹുവചൻ ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം. അടുത്ത വിഭക്തി അഥവാ കാരക്. ഇവിടെ 10 വിഭക്തിയാണുള്ളത്. 9ാമത്തേത് 2 എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 9ൽ 2 എണ്ണം, 2 ഒരേ അർത്ഥമായതുകൊണ്ട് 9ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നേ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ നേയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ, അതായത് സകർമ്മക ഭൂതകാലത്തിലെ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് നെ. 2 കോ. ഇതിനൊക്കെ മലയാളം അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതായത് ഒരു വാക്കിനെ മറ്റൊരു വാക്കുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ, അതായത് ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആശയം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്: കോ ഇക്ക് ന് ഏ, സേ കൊണ്ട്, ആൽ ഓട്, ഇൽ നിന്ന്, കാൾ മുതൽ, പറ്റി കുറിച്ച് പോലെ. 4ാമത് കാ
അതുപോലെ കെ കി, ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഇൻ്റെ ഉടെ ലേ ഉള്ള. അതുപോലെ ഏഴാമത്തെ മേ ഇൽ, അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എട്ടാമത് പർ മേൽ, അതായത് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒൻപതാമത്തെയും പത്താമത്തെയും കേലിയെ കെ വാസ്തേ, ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം വേണ്ടി അഥവാ ഫോർ. ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യരൂപം സർവനാം പ്ലസ് വിഭക്തി. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. സർവനാം പ്ലസ് വിഭക്തി, സർവനാം ആ ഒരു വിഭക്തി അലഗ് കർക്കെ ലിഖേം എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. അതിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർവനാം പ്ലസ് വിഭക്തി, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സർവനാമങ്ങളെ വിഭക്തിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ടേബിളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിഭക്തി മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, സർവനാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മേ നെ മേനെ, മുജ്കോ മുജെ, മുജ്സെ മേരാ മേരെ മേരി, മുജ്മേ മുജ് പർ. ഹം എന്നതിനോട് ഓരോ പ്രിപ്പോസിഷൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ഹംനെ, ഹംകോ അല്ലെങ്കിൽ ഹമേം, ഈ കോ എന്നുള്ള ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാറുണ്ട്. മിക്കവാറും സർവനാമങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ ഒരു രൂപം മാത്രമുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഹംനെ, ഹംകോ ഹമേം, ഹംസെ ഹമാര, ഹമാരെ, ഹമാരി, ഹമുമേ, ഹം പർ. അതുപോലെ ഈ കേലിയെ കെ വാസ്തേ, ഇത് രണ്ടും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അത് കെ എന്നുള്ള ഈ രൂപം നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിനോടൊപ്പം, അതായത് കേലിയെ എന്നാണെങ്കിൽ മേരെ എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം ലിയെ എന്ന് ചേർക്കുക. കെ വാസ്തേ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ മേരെ എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം വാസ്തേ എന്ന് ചേർക്കുക. ഇത് ഈ കെ എന്നുള്ള രൂപം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചേർക്കാത്തത്. തു ആണെങ്കിൽ തൂനെ, തുഷ്കോ തുജെ, തുജ്സെ തേര, തേരെ, തേരി, തുഷ്മേ തുജ് പർ. തും എന്നതിനോടൊപ്പം തുമ്നെ, തുംകോ യാ തുമേ, തുംസെ തുമ്ഹാര, തുമ്ഹാരെ, തുമ്ഹാരി, തുമമേ, തും പർ. ആപ് ആണെങ്കിൽ ആപ്നെ, ആപ്കോ. ഇവിടെ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ ഇല്ല, ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആപ്സെ, ആപ്ക, ആപ്കെ, ആപ്കി, ആപ് മേ, ആപ് പർ. യഹ് ആണെങ്കിൽ ഇസ്നെ, ഇസ്കോ, ഇസെ, ഇസ്സെ, ഇസ്കാ, ഇസ്കെ, ഇസ്കി, ഇസ്മേ, ഇസ് പർ. യെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഹോനെ, ഇൻകോ അഥവാ ഇനെ, ഇൻസെ, ഇൻകാ, ഇൻകെ, ഇൻകി, ഇൻമേ, ഇൻ പർ. വഹ് ആണെങ്കിൽ ഉസ്നെ, ഉസ്കോ യാ ഉസെ, ഉസ്സെ, ഉസ്കാ, ഉസ്കെ, ഉസ്കി, ഉസ്മേ, ഉസ് പർ. ഇവിടെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ബാക്കി വേ, ഉൻഹോനെ, ഉൻകോ, ഉൻഹെ, ഉൻസെ, ഉൻകാ, ഉൻകെ, ഉൻകി, ഉൻമേ, ഉൻ പർ. जो एक वचन जिसने, जिसको या जिसे, जिससे, जिसका, जिसके, जिसकी, जिससे, जिसमें, जिस पर. ജോയുടെ കൂടെ മേ ചേർക്കുമ്പോൾ ജിസ്മേ, അതുപോലെ ജോയുടെ പാർ ചേർക്കുമ്പോൾ ജിസ് പർ. जो बहुवचन जिन्होंने, जिनको या जिन्हें, जिनसे, जिनका, जिनके, जिनकी, जिनमें, जिन पर. कोई एक वचन കിസിനെ, കിസിക്കോ. ഇവിടെ കോ ചേരുമ്പോൾ ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ കിസിസെ, കിസിക, കിസിക്കെ, കിസിക്കി, കിസിമേ, കിസി പർ. കോയി ബഹുവചൻ കിനീം നെ, കിനീം കോ. ഇവിടെയും കോ ചേരുമ്പോൾ ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റൂ. കിനീം സെ, കിനീം കാ, കിനീം കെ, കിനീം കി, കിനീം മേ, കിനീം പർ. കോൻ ഏകവചൻ കിസ്നെ, किसको या किसे, किससे, किसका, किसके, किसकी, किसमें, किस पर. कौन बहुवचन किन्होंने, किनको या किन्हें, किनसे, किनका, किनके, किनकी, किनमें, किन पर. അടുത്തത് ജാന്ന യ മാലൂം ഹോന. ജാന്ന എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥവും മാലൂം ഹോന എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ജാന്ന ചേർക്കുമ്പോൾ, ജാന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അവിടെ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം പ്രത്യേക പ്രിപ്പോസിഷൻ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട. സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് വാക്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. എന്നാൽ മാലൂം ഹോന ചേർക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം കോ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇവിടെ ജാന്ന ചേർത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ്
ജാന്ന ചേർത്തിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവിനനുസരിച്ച് വാക്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. രാഹുൽ ഹിന്ദി ജാൻതാ ഹേ, ലീല ഹിന്ദി ജാൻതി ഹേ, യഹ് ഹിന്ദി ജാൻതാ ഹേ, ഹം ഹിന്ദി ജാൻതേ ഹേ, ലഡ്की കവിത ജാൻതി ഹേ, लड़का कविता जानता है, लड़के कविता जानते हैं, मैं पाठ जानता हूँ, तुम भाषण जानते हो. എന്നാൽ മാലൂം ഹോനായിൽ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം കോ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് അവസാനം സബ്ജക്റ്റിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും, കോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രാധാന്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ജാന്നയിലെ മാലൂം ഹോനായിലെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. രാഹുൽ കോ ഹിന്ദി മാലൂം ഹേ, लीला को हिंदी मालूम है, इसको या इससे हिंदी मालूम है, हमको या हमें हिंदी मालूम है, लड़की को कविता मालूम है, लड़के को कविता मालूम है, लड़कों को कविता मालूम है, मुझको या मुझे पाठ मालूम है, तुमको या तुम्हें भाषण मालूम है. ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ രീതിയിലാണ്. എന്നാൽ ജാന്ന എന്നുള്ളതിൽ ഓരോ വാക്യങ്ങളിലെയും സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് സാമാന്യ വർത്തമാനകാൽ. ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്. മേ പുല്ലിംഗത്തിൽ വന്നാൽ ക്രിയാധാതു അഥവാ വെർബ് റൂട്ടിനോടൊപ്പം താ ഹു എന്ന് ചേർക്കണം. മേ സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതു അഥവാ വെർബ് റൂട്ടിനോടൊപ്പം തീ ഹു എന്ന് ചേർക്കണം. തും പുല്ലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം തേ ഹോ എന്ന് ചേർക്കണം. തും സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം തീ ഹോ എന്ന് ചേർക്കണം. അതുപോലെ യഹെന്നോ വഹെന്നോ തു എന്നോ ജോ എന്നോ കോയി എന്നോ കോൻ എന്നോ ക്യാ എന്നോ പുല്ലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം താ ഹേ എന്ന് ചേർക്കണം. അതുപോലെ യഹ് വഹ് തു ജോ കോയി കോൻ ക്യാ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീലിംഗമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം, ക്രിയാധാതു എന്നതുകൊണ്ട് വെർബ് റൂട്ട് പഠന, ലിഖന, ഖേൽന എന്നുള്ളതിലെ ന എന്നത് ഒഴിവാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന രൂപമാണ് ക്രിയാധാതു അഥവാ പഠ്, ലിഖ്, ഖേൽ എന്നിങ്ങനെ. അപ്പോൾ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം തീ ഹേ എന്ന് ചേർക്കണം. അതുപോലെ യേ വേ ഹം ജോ കോയി കോൻ ക്യാ ക്യാ ഇവ പുല്ലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം തേ ഹേ എന്ന് ചേർക്കണം. യേ വേ ഹം ജോ കോയി കോൻ ക്യാ ക്യാ ഇവ സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം തീ ഹേ എന്ന് ചേർക്കണം. ഇവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മേ പാഠ് പഠ്താ ഹൂം, മേ പാഠ് പഠ്തി ഹൂം, तुम पाठ पढ़ते हो, तुम पाठ पढ़ती हो, यह या वह या तू या कोई और രാഹുൽ പാഠ് പഠ്താ ഹെ. അതായത് ഏതെങ്കിലും പുല്ലിംഗ രൂപത്തിലുള്ള പേരോ ഇതുപോലുള്ള പുല്ലിംഗ രൂപ ഏകവചന രൂപത്തിലുള്ള സർവനാമങ്ങളോ വരികയാണെങ്കിൽ അവസാനം താഹെ എന്ന് ചേർക്കണം. യഹ് വഹ് തു കോയി ലീല ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ, ലീലായ്ക്ക് പേര് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലുള്ള പേര്, പാഠ് പഠ്തി ഹേ. അതുപോലെ ഹം എന്നോ ഹം യാ യേ യാ വേ യാ ആപ് രാഹുൽ ഓർ ഗോപാൽ, അതായത് പുല്ലിംഗ ബഹുവചനത്തിലുള്ള പേരുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ പാഠ് പഠ്തേ ഹേ. ഹം യാ യേ യാ വേ യാ ആപ് യാ ലീല ഓർ രാധ പാഠ് പഠ്തി ഹേ. ഇവിടെയെല്ലാം ഈ സ്ലാഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം വെവ്വേറെ വാക്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് സ്ഥല പരിമിതി കൊണ്ട് ഇത് ഒറ്റ ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. യഹ് പാഠ് പഠ്താ ഹേ, യഹ് പാഠ് പഠ്തി ഹേ, വഹ് പാഠ് പഠ്താ ഹേ, വഹ് പാഠ് പഠ്തി ഹേ ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുക. അടുത്തത് സാമാന്യ ഭവിഷ്യകാൽ, അതുപോലെ സംഭാവ്യ ഭവിഷ്യകാൽ. സാമാന്യ ഭാവികാലവും സംഭാവ്യ ഭാവികാലവും. ഇവിടെ സാമാന്യ ഭാവികാലത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും സംഭാവ്യ ഭാവികാലത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് സാമാന്യ ഭാവികാലത്തിൽ മേ പുല്ലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഊങ്ക എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം. മേ സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഊങ്കി എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം. തും പുല്ലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഓഗേ എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം. തും സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഓഗി എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം. യഹെന്നോ വഹെന്നോ തു എന്നോ കോൻ എന്നോ ക്യാ എന്നോ ജോ എന്നോ കോയി എന്നോ ഇവ പുല്ലിംഗ ഏകവചനത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഏക എന്ന് ചേർക്കണം. യഹ് വഹ് തു കോൻ ക്യാ ജോ കോയി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഏകി എന്ന് ചേർക്കണം.
അതുപോലെ ഏ വേ ഹം കോൻ ക്യാ ക്യാ ജോ ആപ് കോയി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും പുല്ലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഏങ്കെ എന്ന് ചേർക്കണം. അതുപോലെ ഏ വേ ഹം കോൻ ക്യാ ക്യാ ജോ ആപ് കോയി ഇവയെല്ലാം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഏങ്കി എന്ന് ചേർക്കണം. ഈ സാമാന്യ ഭാവികാലം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭാവ്യ ഭാവികാലം എഴുതുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതായത് അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം മേ തും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് സർവനാമമാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗ എന്നോ ഗേ എന്നോ ഗി എന്നോ ഒക്കെ ഉള്ളതായ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന രൂപമായിരിക്കും സംഭാവ്യ ഭാവികാലത്തിന്. അപ്പോൾ ഏകവചനവും ബഹുവചനവും പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അതായത് മേ സാമാന്യ ഭാവികാലത്തിൽ മേ പുല്ലിംഗത്തിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഊങ്ക എന്നാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭാവ്യ ഭാവികാലത്തിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഊം എന്ന് ചേർത്താൽ മതിയാകും. അതുപോലെ തന്നെ മേ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഊങ്കി എന്നാണ് സാമാന്യ ഭാവികാലത്തിൽ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ സംഭാവ്യ ഭാവികാലത്തിൽ ഊം എന്ന് ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും സംഭാവ്യ ഭാവികാലത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപോലെ. അതുപോലെ തന്നെ സംഭാവ്യ ഭാവികാലത്തിൽ തും ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ഓ എന്ന് ചേർത്താൽ മതി, അത് പുല്ലിംഗമായാലും സ്ത്രീലിംഗമായാലും. അതുപോലെ യഹ് വഹ് തും കോൻ ക്യാ ജോ ഇവയെല്ലാം സംഭാവ്യ ഭാവികാലത്തിൽ പുല്ലിംഗത്തിലോ സ്ത്രീലിംഗത്തിലോ വരുമ്പോൾ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം എ എന്ന് ചേർത്താൽ മതിയാകും. അതുപോലെ ഏ വേ ഹം കോൻ ക്യാ ക്യാ ഇവയെല്ലാം പുല്ലിംഗത്തിൽ വന്നാലും സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ വന്നാലും ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം എ എന്ന് ചേർത്താൽ മതിയാകും. ഉദാഹരണം മേ പാഠ് പഠൂങ്ക, മേ പാഠ് പഠൂങ്കി, തും പാഠ് പഠോगे, तुम पाठ पढ़ोगी, यह या वह या तू या कौन या क्या या जो कोई पाठ पढ़ेगा. ഇതെല്ലാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ്. നമ്മളിത് സെപ്പറേറ്റ് വാക്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യഹ് വഹ് തൂ കോൻ ക്യാ ജോ കോയി ഇവയിലേതെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ പാഠ് പഠേഗി സ്ത്രീലിംഗം. അതുപോലെ ഏ വേ ഹം കോൻ ക്യാ ക്യാ ജോ ആപ് കോയി ഇവയിലേതെങ്കിലും വന്നാൽ പാഠ് പഠേങ്കെ ക്രിയ അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലേക്ക് മാറും. പക്ഷെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏ വേ ഹം കോൻ ക്യാ ക്യാ ജോ ആപ് കോയി ഇവ ബഹുജന രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പാഠ് പഠേങ്കി. സംഭാവ്യ ഭാവികാലത്തിൽ ഇവ മേ രണ്ടിനും ഒരുപോലെ മേ പാഠ് പഠൂ മേ പാഠ് പഠൂ. തും വരുമ്പോൾ തും പാഠ് പഠോ തും പാഠ് പഠോ പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും ഒരുപോലെ. യഹ് വ തൂ കോൻ ക്യാ ജോ കോയി ഇവ പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും വരുമ്പോൾ പാഠ് പഠേ എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഏ വേ ഹം കോൻ ക്യാ ക്യാ ജോ ആപ് കോയി ഇവ പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും വരുമ്പോൾ പാഠ് പഠേം എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നിത്യതാബോധക്രിയ. അതായത് നിത്യതാബോധക്രിയ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മേ സ്കൂൾ ജാനെ മേ റോത്ത ഈ സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ നിത്യതാബോധ ക്രിയയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ മേ സ്കൂൾ ജാനെ മേ റോയാ കർത്ത. അതുപോലെ പാനി ഫർ ജാനെ സേ ഛുട്ടി ഹോത്തി നിത്യതാബോധ ക്രിയയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പാനി ഭർ ജാനെ സേ ഛുട്ടി ഹോ ജായ കർത്തി. മൂന്നാമത്തെ രാഹുൽ രാസ്തേ പർ ഗണേഷ് കോ ദേഖ്താ ഥാ. ഉത്തരം രാഹുൽ രാസ്തേ പർ ഗണേഷ് കോ ദേഖാ കർത്താ ഥാ. നാലാമത് ലതിക രാസ്തേ പർ അനില കോ ദേഖ്തി थी. उत्तरम लतिका रास्ते पर अनिला को देखा करती थी. अंजामद मिहिर घर पर नाचता. मिहिर घर पर नाचा करता. आरामद मैं स्कूल की यूनिफॉर्म से हमेशा छिटता. नित्याबोध क्रियയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ मैं स्कूल की यूनिफॉर्म से हमेशा छिटा करता. അതുപോലെ ഏഴാമത്തേത് मैं स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना हमेशा ढालता. नित्याबोध क्रियയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ मैं स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना हमेशा ढाला करता. അടുത്തതായി ലെഗ് का नियम. ലെഗ് അർത്ഥം തുടങ്ങുക എന്നാണ്. ഈ ലെഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വർത്തമാനകാലത്തിലും ഭൂതകാലത്തിലും ഭാവി കാലത്തിലും പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ വർത്തമാനകാലത്തിൽ ആയാലും
ഭൂതകാലത്തിലായാലും ഭാവി കാലത്തിലായാലും സബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണം വാക്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ. അതുപോലെ പ്രധാന ക്രിയയോടൊപ്പം എപ്പോഴും നെ എന്നുള്ള രൂപമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരാൻ പാടില്ല. പുല്ലിംഗമായാലും സ്ത്രീലിംഗമായാലും ആ ക്രിയാധാതുവിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന രൂപത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ലെഗ് എന്നുള്ളതിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. വർത്തമാനകാലത്തിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ മേ പാട്ട് പഠനെ ലഗ്താ ഹൂം, മേ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ മേ പാട്ട് പഠനെ ലഗ്തി ഹൂം. തും ഗേം ഖേൽനെ ലഗ്തേ ഹോ പുല്ലിംഗത്തിൽ, തും ഗേം ഖേൽനെ ലഗ്തി ഹോ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ. രാഹുൽ കാം കർനെ ലഗ്താ ഹേ പുല്ലിംഗത്തിൽ, ലീല കാം കർനെ ലഗ്തി ഹേ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ. രാം और गोपाल पाठ पढ़ने लगते हैं पुल्लिंगത്തിൽ, രമ और ലീല പാഠ് പഠനെ ലഗ്തി ഹേ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ. അതുപോലെ ഭൂതകാലത്തിലാണെങ്കിൽ മേ പാഠ് പഠനെ ലഗ, സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ മേ പാഠ് പഠനെ ലഗി. തും ഗേൻ ഖേൽനെ ലഗെ പുല്ലിംഗത്തിൽ, തും ഗേൻ ഖേൽനെ ലഗി സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ. രാഹുൽ കാം കർനെ ലഗ, രാഹുൽ പുല്ലിംഗം അതുകൊണ്ട് കർനെ ലഗ. ലീല കാം കർനെ ലഗി, ലീല സ്ത്രീലിംഗം അതുകൊണ്ട് കർനെ ലഗി. രാം और गोपाल पाठ पढ़ने लगे, സ്ത്രീലിംഗം രമ और ലീല പാഠ് പഠനെ ലഗീം. അതുപോലെ ഭാവി കാലത്തിൽ മേ പാഠ് പഠനെ ലഗൂങ്ക, സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണെങ്കിൽ മേ പാഠ് പഠനെ ലഗൂങ്കി. അടുത്തത് തും പാഠ് പഠനെ ലഗോഗെ, സ്ത്രീലിംഗം തും പാഠ് പഠനെ ലഗോഗി. രാം പാഠ് പഠനെ ലഗേगा, लीला पाठ पढ़ने लगेगी. राम और गोपू पाठ पढ़ने लगेंगे, लीला और रीना पाठ पढ़ने लगेंगी. അടുത്തത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം, സർവനാം और വിഭക്തി സംബന്ധി പ്രശ്ന और उत्तर. അതായത് സർവനാമവും വിഭക്തിയും പ്രോനൗണും പ്രിപ്പോസിഷനും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടെടുക്കുന്നതായ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും. ചോദ്യം, इसने में निहित സർവനാം क्या है? വാഹ് വേ യഹ് യെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ്. ഉത്തരം യഹ്. ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യഹ് പ്ലസ് നെ ഇസ്നെ. അടുത്തത് ഇൻസെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വേ യേ യഹ് വാഹ്. ഉത്തരം യേ. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് എ ഇൻസെ. അടുത്തത് ഉസ്കോ, ഉത്തരം അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യഹ് വാഹ് യേ വേ. ഉത്തരം വാഹ്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹ് പ്ലസ് കോ ഉസ്കോ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉസെ. രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് എഴുതാം. അടുത്തത് മുജെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തും വേ മേ. ഉത്തരം മേ. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സർവനാമവും വിഭക്തിയുമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേ പ്ലസ് കോ മുജ്കോ യാ മുജെ. അടുത്തത് ഉസ്സെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തും വഹ് മേ. ഉത്തരം വഹ്. അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വഹ് പ്ലസ് എ ഉസ്സെ. അടുത്തത് ഉസ്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വഹ് ഹം വേ. ഉത്തരം വഹ്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വഹ് പ്ലസ് കെ ഉസ്കെ. അടുത്തത് മേര ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേ പ്ലസ് കാ മേര. ഇവിടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്, മേര മേ നിഹിത് സർവനാം ഓർ പ്രത്യയ അലഗ് കർക്കെ ലിഖേ. അതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞ് മേ സർവനാം കാ പ്രത്യയ എന്നിങ്ങനെ എഴുതുക. അടുത്തത് ജിസ്നെ ജോ പ്ലസ് നെ ജിസ്നെ, ജോ സർവനാം നെ പ്രത്യയ. जिनसे जो प्लस से जिनसे, जो सर्वनाम से प्रत्यय. അടുത്ത उनका वे प्लस का उनका, वे सर्वनाम का प्रत्यय. അടുത്ത हमारा हम प्लस का हमारा, हम सर्वनाम का प्रत्यय. मुझे मैं प्लस को मुझको या मुझे ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം. मैं सर्वनाम को प्रत्यय. उसे वह प्लस को उसको या उसे, वह सर्वनाम को प्रत्यय. किसको कौन प्लस को, किसको या किसे, कौन सर्वनाम को प्रत्यय. 15 जिने जो प्लस को जिनको ബ്രാക്കറ്റിൽ जिने, जो സർവനാം को प्रत्यय. അടുത്തത് മേരെ മേ പ്ലസ് കെ മേരെ, മേ സർവനാം കെ പ്രത്യയ. അടുത്തത് ഉസെ അതിൽ उसे में निहित सर्वनाम कौन सा है? അവിടെ വഹ്, വഹ് പ്ലസ് കോ ഉസ്കോ ഉസെ. അടുത്തത് ഇസ്കോ അതിൽ വരുന്ന സർവനാം യഹ്, യെ പ്ലസ് കോ ഇസ്കോ യാ ഇസെ. ഇനോനെ അതിൽ വരുന്നത് യെ,
എ പ്ലസ് നെ ഇൻഹോനെ. അടുത്തത് ഉൻസെ, അതിൽ വരുന്നത് വേ. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേ പ്ലസ് എ ഉൻസെ. അടുത്തത് വിശേഷൺ സംബന്ധി പ്രശ്ന और उत्तर. വിശേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇൻമേ കോൺസാ ശബ്ദ വിശേഷൺ ഹേ. ബ്രാക്കറ്റിൽ മനുഷ്യത, ദേന, നിരാശ്, കവിത. ഉത്തരം നിരാശ്. അതായത് രണ്ട് വാക്കുകൾ തരുമ്പോൾ രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സംജ്ഞ അഥവാ നൗണം. ആ നൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പദമാണ് വിശേഷണമായിട്ട് വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് പദങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള പദമാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നിരാശനായ വ്യക്തി. ഇപ്പം നിരാശ്. ഇവിടെ ഹതാശ് വ്യക്തി, ജാന, നിരാശ. ഉത്തരം വിശേഷണമായി വരുന്നത് ഹതാശ്. അടുത്തത് മനുഷ്യ അപരിചിത് യാദ് ലിഖ്ന. അവിടെ വിശേഷണ പദം അപരിചിത്. അടുത്തത് മനുഷ്യത, ദേന, നിരാശ്, കവിത. उत्तरम निराश. അടുത്തത് बहुत लोग में विशेषण शब्द कौन सा है? उत्तरम बहुत. नया जीवन में नया, नीली वर्दी में नीली, अधूरा गाना में अधूरा, विदेशी टूरिस्ट में विदेशी, झूठा आरोप में झूठा. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശേഷണവും രണ്ടാമത് സംജ്ഞയുമാണ്, നൗണുമാണ്. അപ്പം നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പദമാണ്, അത് ആദ്യം പ്രയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് വിശേഷണ പദം അഥവാ ആഡ്ജക്റ്റീവ്. അടുത്ത ബുര ആദ്മി, അതിൽ ബുര. അസലി വസ്തു, അതിൽ ഉത്തരം അസലി. കംസോർ ലഡ്ക, ഉത്തരം കംസോർ. അഭദ്ര ഷോർ, വിശേഷണം അഭദ്ര. മഷ്ഹൂർ ഗാന, വിശേഷണം മഷ്ഹൂർ. ഖരാബ് പാനി, വിശേഷണം ഖരാബ്. ഫഠി ആവാസ്, വിശേഷണം ഫഠി. ആഖിരി ഗാന, വിശേഷണം ആഖിരി. അടുത്ത ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന മാതൃക, നമൂനയ്ക്ക് അനുസാർ വാക്യ കാ പുനർലേഖൻ കരി. മാതൃക അനുസരിച്ച് വാക്യം മാറ്റി എഴുതുക. ഇവിടെ യേ ചിട്ടി ജറൂർ ദേഗ എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേ ചിട്ടി ജറൂർ ദേംഗെ. അതുപോലെ ലഡ്കി പാട്ട് പഠേഗി എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബഹുവചന രൂപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ യഹൻ്റെ ബഹുവചനം യേ എന്നാണ്. അതുപോലെ ലഡ്കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബഹുവചനം വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കാം മാറ്റേണ്ടത്? ഉത്തരം ലഡ്കിയാം പാട്ട് പഠേങ്കി. അടുത്തത് രമേശ് സാരേ ദിൻ പഠ്താ ഹേ. അതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രമേശ് സാരേ ദിൻ പഠാ കർത്താ ഹേ. നിത്യതാ ബോധക്രിയാരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നീന എന്നുള്ളതിനെ നീന സാരേ ദിൻ നാച്തി ഹേ എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ നീന സാരേ ദിൻ നാച്ച കർത്തി ഹേ. അടുത്തത് ഹം ഭാഷൻ ജാൻതേ ഹേ എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹംകോ ഭാഷൻ മാലൂം ഹേ. അതുപോലെ മേ ഭാഷൻ ജാൻതാ ഹൂ എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ മുജ്കോ യാ മുജേ ഭാഷൻ മാലൂം ഹേ. അടുത്തത് മേ സ്കൂൾ ജാനെ മേ റോത്താ ഥാ, അതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മേ സ്കൂൾ ജാനെ മേ റോയാ കർത്താ ഥാ. ഇവിടെ വ ഹിന്ദി പഠ്താ ഥാ എന്നുള്ളതിനെ ഈ മേൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ വ ഹിന്ദി പഠാ കർത്താ ഥാ. അടുത്തത് രാഹുൽ ഹിന്ദി ജാൻതാ ഹേ എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ കോ ഹിന്ദി മാലൂം ഹേ. അതുപോലെ ലീല ഹിന്ദി ജാൻതി ഹേ എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ലീല കോ ഹിന്ദി മാലൂം ഹേ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ലഡ്കി കവിത ജാൻതി ഹേ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ലഡ്കി കോ കവിത മാലൂം ഹേ. അടുത്തത് ലഡ്ക കവിത ജാൻതാ ഹേ, അതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ലഡ്ക. ഇവിടെ ലഡ്കി എന്നുള്ളത് രണ്ടും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലഡ്ക എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റി അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാലൂം ചേരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ലഡ്കേക്കോ കവിത മാലൂം ഹേ എന്ന് വരണം. ലഡ്ക എന്നുള്ളത് ബഹുവചന രൂപമായിട്ടല്ല, കോ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ചേരുമ്പോൾ ലഡ്ക എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലഡ്കെ എന്നായി മാറുന്നു. സ്ത്രീയാം പാനി ഭർത്തി ഹേ, ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതിയപ്പോൾ സ്ത്രീയാം പാനി ഭരാ കർത്തി ഹേ. ഇതേപോലെ ഖുഷി ഹോനെ പർ കവിത ലിഖ്തി ഹേ. ഉത്തരം ഖുഷി ഹോനെ പർ കവിത ലിഖാ കർത്തി ഹേ. അതുപോലെ ലഡ്ക ഗേന്ദ് ഖേൽത്താ ഹേ, അതിനെ മാറ്റി എഴുതിയപ്പോൾ ലഡ്കെ ഗേന്ദ് ഖേലെങ്കെ. ഇതുപോലെ ലഡ്കി പാട്ട് പഠ്തി ഹേ എന്നുള്ളതിനെ ലഡ്ക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബഹുവചന രൂപം ചേർത്താണ് ഇവിടെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ലഡ്കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബഹുവചന രൂപം ചേർത്ത് നമ്മളിവിടെ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ലഡ്കി പാട്ട് പഠ്തി ഹേ ലഡ്കിയാം പാട്ട് പഠേങ്കി എന്നാകുന്നു.
ഇവിടെ ലട്കി പാട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലട്കിയാം പാട്ട് പഠേങ്കി ഇതിൻ്റെ ബഹുവചന രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഹേക്ക് ഡോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലട്കി എന്നെഴുതുമ്പോൾ. അടുത്തത് രാഹുൽ രമേശ് കോ ദേഖ്താ ഥാ, അതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ രമേശ് കോ ദേഖാ കർത്താ ഥാ. അതുപോലെ അനില സുനിത കോ ദേഖ്തി ഥി, അതിനെ ഈ മേൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റുമ്പോൾ അനില സുനിത കോ ദേഖാ കർത്തി ഥി. അടുത്തത് വഹ് പാഠ് പഠ്താ ഹേ, അതിനെ സാമാന്യ ഭാവികാല രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വഹ് പാഠ് പഠേക. ഇതുപോലെ ഹം പാഠ് പഠ്തേ ഹേ എന്നുള്ളതിനെ സാമാന്യ ഭാവികാല രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഹം പാഠ് പഠേങ്കെ, മേൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ മാതൃകയിൽ മാറ്റുക. അടുത്തത് നിമ്നലിഖിത് ശബ്ദോ സെ സംജ്ഞാ ശബ്ദ ചുൻകർ ലിഖേ, കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ നൗൺ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെഴുതുക. ഒന്നാമത്തേത് ബാദൽ കാല മിൽന, ഉത്തരം ബാദൽ. രണ്ടാമത്തേത് ഛോട്ട ഹരിയാലി കർണ, ഉത്തരം ഹരിയാലി. മൂന്നാമത്തെ ജാന കുച്ച് ബീർ ബഹുട്ടി, ഉത്തരം ബീർ ബഹുട്ടി. നാലാമത്തെ ചോദ്യം സ്യാഹി വേ പെഹലെ, ഉത്തരം സ്യാഹി. അതായത് നൗൺ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നൗൺ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സ്യാഹി. അഞ്ചാമത്തേത് ഹം ജമീൻ പഠന, ഉത്തരം ജമീൻ. ആറാമത്തേത് രവിവാർ അച്ഛി വഹ്, ഉത്തരം രവിവാർ. ഏഴാമത്തേത് ജാന്ന വ്യക്തി ആപ്, ഉത്തരം വ്യക്തി. എട്ടാമത്തേത് കവിത യഹ് ദേഖ്ന, ഉത്തരം കവിത. ഒൻപതാമത്തേത് ടൂട്ട ക്യാ പഹിയ, ഉത്തരം പഹിയ. പത്താമത്തേത് സ്കൂൾ ജിസ്കി ലേക്കിൻ, ഉത്തരം സ്കൂൾ. 11ാമത്തേത് മുജെ ഗഹര ഛുട്ടി, ഉത്തരം ഛുട്ടി. 12ാമത്തേത് പഹന്ന സപ്പന ജോ, ഉത്തരം സപ്പന. 13ാമത്തേത് തമാശ അച്ചാനക് ഓർ, ഉത്തരം തമാശ. 14ാമത്തേത് ഉസ്കാ ആവാസ് പെഹലെ, ഇവയിൽ സംജ്ഞ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ വരുന്നത് ആവാസ്. 15ാമത്തേത് ഛോട്ട ലേന ഗായക്, ഉത്തരം ഗായക്. അടുത്ത ചോദ്യരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നിമ്നലിഖിത ശബ്ദോ സെ ക്രിയാ ശബ്ദ ചുൻകർ ലിഖേ, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ക്രിയാശബ്ദം കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക. ഇവിടെ ആദ്യ ഫർന സ്കൂൾ ലേക്കിൻ, ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ട്. ലേക്കിൻ എന്നല്ല, പകരം ഫർന ക്രിയയാണ്. അവിടെ ഫർന എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ലേക്കിൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഫർന, ഈ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് വരേണ്ടത്. രണ്ടാമത് അപ്ന ഹതാശ ജോഡ്ന, ഉത്തരം ജോഡ്ന. മൂന്നാമത്തേത് ഹാത് ഫേങ്ക്ന ഹമാര, ഉത്തരം ഫേങ്ക്ന. അതുപോലെ നാലാമത് ലേന ഛോട്ട ഗായക്, ഉത്തരം ലേന. അഞ്ചാമത്തേത് സപ്പന പഹന്ന ജോ, ഉത്തരം പഹന്ന. ക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ആറാമത്തേത് കവിത യഹ് ദേഖ്ന, ഉത്തരം ദേഖ്ന. ഏഴാമത്തേത് വ്യക്തി ജാന്ന ആപ്, ഉത്തരം ജാന്ന. അടുത്തത് പഠന ഹം ജമീൻ, ഉത്തരം പഠന. 9ാമത്തേത് ബാദൽ കാല മിൽന, ഉത്തരം മിൽന. 10ാമത്തേത് കുച്ച് ജാന ബീർ ബഹുട്ടി, ഉത്തരം ജാന. അടുത്തത് ചോദ്യരൂപം നിമ്നലിഖിത് ശബ്ദ ഉചിത് സ്ഥാൻ പർ ജോഡ്കർ സഹി വാക്യ ലിഖേ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ വാക്കുകളെ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് ചേർത്ത് ശരിയായ വാക്യം ഉണ്ടാക്കുക. ചോദ്യം 1 മേഘോ സേ ആകാശ് ഭരാ ഥാ സാര, ഉത്തരം സാര ആകാശ് മേഘോ സേ ഭരാ ഥാ. രണ്ടാമത് പീഠ് പർ ഉൻകെ ബസ്തെ ഹോത്തെ थे ലദേ, ഉത്തരം ഉൻകെ ബസ്തെ പീഠ് പർ ലദേ ഹോത്തെ थे. മൂന്നാമത്തേത് ഗലിയ കസ്ബെ കി തങ് സൂനി, ഉത്തരം കസ്ബെ കി സൂനി തങ് ഗലിയ. നാലാമത്തേത് ഠുലാന ബാദൽ കോ ദേക്കർ നഹി ചാഹിയെ ഘടേ കോ, ഉത്തരം ബാദൽ കോ ദേക്കർ ഘടേ കോ ഠുലാന നഹി ചാഹിയെ. അഞ്ചാമത്തേത് ഹോ ഗയ മൻ ബേല കാ ബഹുത് ഖരാബ്, ഉത്തരം ബേല കാ മൻ ബഹുത് ഖരാബ് ഹോ ഗയ. അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് സാഹിൽ ദേഖ് രഹാ ഥാ ബേല കാ,
उत्तरम साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था। 7 व्यक्ति की जानता था कवि हताशा। उत्तरम कवि व्यक्ति की हताशा जानता था। 8 मानवीय संवेदना के बीच मनुष्यों होना जरूरी है। उत्तरम मनुष्यों के बीच मानवीय संवेदना होना जरूरी है। 9 ചോദ്യം 15 किलोमीटर मोरपाल चलाता था साइकिल। उत्तरम मोरपाल 15 किलोमीटर साइकिल चलाता था। 10 ചോദ്യം पहनना मोरपाल को पसंद था यूनिफॉर्म। उत्तरम मोरपाल को यूनिफॉर्म पहनना पसंद था। 11 पढ़ाई छूट जाता है 8वीं में मोरपाल की। उत्तरम मोरपाल की पढ़ाई 8वीं में छूट जाता है। 12 पाता है प्रथम रणविजय पुरस्कार। उत्तरम रणविजय प्रथम पुरस्कार पाता है। 13 दोस्तों के सामने चार्ली देखा था अभिनय करते। उत्तरम चार्ली दोस्तों के सामने अभिनय करते देखा था। 14 आया एक रूमाल मैनेजर लेकर। उत्तरम मैनेजर एक रूमाल लेकर आया। 15 खड़े होकर बजाई दर्शकों ने तालियां। उत्तरम दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। അടുത്തതായി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പുല്ലിംഗമോ സ്ത്രീലിംഗമോ അതായത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ മെത്തേഡാണ് ഇത്. പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി വേഗത്തിൽ വായിക്കുന്നു. किसी आकारांत शब्द को बहुवचन में बदलते समय ये आकारांत बन जाए तो वह शब्द पुल्लिंग होगा. അതായത് ആ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ശബ്ദത്തെ ബഹുവചനത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പുല്ലിംഗമായിരിക്കും. അതുപോലെ किसी शब्द बहुवचन में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं आए तो वह शब्द पुल्लिंग होगा. ഏതെങ്കിലും ഏകവചന ശബ്ദത്തെ ബഹുവചനത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് പുല്ലിംഗമായിരിക്കും. അതുപോലെ സ്ത്രീലിംഗം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള 2 മാർഗ്ഗങ്ങൾ. किसी ई कारांत शब्द को बहुवचन में बदलते समय उस शब्द के अंत में इयाम जोड़े तो वह शब्द स्त्रीलिंग होगा. ഏതെങ്കിലും ഈ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെ ബഹുവചനത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇയാം എന്ന് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗമായിരിക്കും. അതുപോലെ किसी आ कारांत शब्द को बहुवचन में बदलते समय एम कारांत बन जाए तो वह शब्द स्त्रीलिंग होगा. അതായത് ആ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനോടൊപ്പം അതിന് പകരം ഏം എന്ന് മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീലിംഗം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ അടുത്തത് നേ കാ പ്രയോഗം. നേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനാണ്. നേ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നേ സകർമ്മക് ഭൂത്കാൽ മേ ഹി പ്രयोग करते हैं. നേ ട്രാൻസിറ്റീവ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ മാത്രമേ ചേർക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ട്രാൻസിറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ മാത്രം. കർത്ത കെ സാത്ത് നേ ജോഡ്തേ ഹെ. സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പമാണ് നേ ചേർക്കേണ്ടത്. കർത്താക്കോ പ്രമുഖത നഹി ഹെ. നേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. कर्म के लिंग वचन आदि के अनुसार वाक्य समाप्त करते हैं. സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം നേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ ജെൻഡർ ഇതനുസരിച്ചാണ് വാക്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത്. കർമ്മ വ്യക്തി നഹി ഹേ തോ വാക്യ പുല്ലിംഗ് ഏകവചൻ മേ ഹി സമാപ്ത് करते हैं. ഒബ്ജക്റ്റ് വ്യക്തമല്ല എങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം നേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വ്യക്തമല്ല എങ്കിൽ സെന്റൻസ് പുല്ലിംഗ ഏകവചനത്തിൽ വേണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ. അതുപോലെ കർത്താ കെ സാത്ത് നേ और कर्म के साथ को है तो वाक्य पुल्लिंग ഏകവചൻ മേ ഹി സമാപ്ത് करते हैं. കർത്താവിനോടൊപ്പം നേ എന്നും കർമ്മത്തിനോടൊപ്പം കോ എന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്യം പുല്ലിംഗ ഏകവചനത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ മേനെ പാഠ് പഠാ, മേനെ ദോ പാഠ് പഠേ, മേനെ കഹാനി പഠി, മേനെ കഹാനിയാം പഠീം, മേനെ ലിഖാ, മേനെ ദേഖാ, മേനെ ഖായാ, മേനെ ഏക് ലഡ്കി കോ ദേഖാ, മേനെ ലഡ്കിയോ കോ ദേഖാ. ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ 2021 എന്ന ഈ 5 വീഡിയോകളിലായി നമ്മൾ കണ്ടത്. അതായത് പാഠ് പ്രോക്തി രചയിത, സാരാംശ്, പ്രശ്നോത്തർ, ഡയറി, പത്ര, വാർത്താലാപ്, പട്കഥ, പോസ്റ്റർ, ചരിത്രഗത വിശേഷതായ, ലേഖ്, समाचार या रपट, वाक्य पिरामिड, सही मिलान करे, ആസ്വാദന ടിപ്പണി, കവിതാകാശി, വ്യാകരണം, ഇവയെല്ലാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ ഭംഗിയായി നോക്കുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്നെ ഈ ചാനലിൽ കൂടി അറിയിക്കുക. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോകൾ കണ്ടതിന് ശേഷവും കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. ഉന്നത വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി.